بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں کریم اکبر سندیلا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سندیلا آرٹ. آج ہم نے باقاعدہ، کیونکہ سب سے پہلے پیپر آتے ہیں 10ویں کے، تو ہم نے 10ویں کی انگلش کی پیپر پریزنٹیشن شروع کر دی ہے. اس ویڈیو کے اندر آپ کو 3 پارٹ کے اندر میں یہ پیپر مکمل کر کے ایک ایک سوال مکمل کر کے سکھاؤں گا. آپ کو یہاں خود لکھ کے دکھاؤں گا. اس کے بعد اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا کہ کون سے سوال پہلے کرنے ہیں، کون سے سوال کوالٹی کے لحاظ سے دیکھے جاتے ہیں اور کون سے کوانٹٹی کے حساب سے دیکھے جاتے ہیں، اور کون سے ایسے سوال ہیں جو 1 پیج کے ہیں. اب یہ باتیں تھوڑی سی نیو ہیں اور یہ سبجیکٹ ٹیچر بھی آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو صرف کوالٹی بیس پہ ہوتے ہیں اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو مارجن بیس پہ ہوتے ہیں. مارجن بیس کا مطلب ہوتا ہے ان کا 1-2 نمبر کا اختیار ہوتا ہے ایگزامینر کے لیے، چیکر کے لیے، کہ وہ آپ کا 1 نمبر سکپ کر سکتا ہے، یعنی نمبر کاٹ سکتا ہے. جو کوالٹی بیس کے ہوتے ہیں وہ سوال ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ پریزنٹیشن بھی نہیں دیکھی جاتی، جہاں پہ آپ کا جواب ٹھیک ہے، آپ کی گرامر ٹھیک ہے، سپیلنگ کی غلطی نہیں ہے، تو آپ کو اس کے وہ پورے نمبر دے گا. تو ہر لحاظ سے میں یہاں آپ کو گائیڈ کروں گا. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو بھی شیئر کیجیے گا. ہاں جی، سب سے پہلے یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کے لیے جو شیٹ لایا ہوں بورڈ کی لایا ہوں، اور ہم باقاعدہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. یہ پراپر بورڈ کی شیٹ ہے، اس کے اوپر میں آپ سکھا رہا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جس میں جو مین چیز ہے وہ ہماری لائنیں ہیں. آپ نے دیکھی ہوں گی میں نے حاشیہ ایک سائڈ سے لگایا، دوسری سائڈ سے حاشیہ ہی نہیں لگایا. تو جب بھی آپ لیفٹ ٹو رائٹ والے سبجیکٹ ہیں، جیسے انگلش ہے، اس کے بعد فزکس ہے، بایو ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سائڈ سے ہی لائن لگانی ہے لیفٹ ٹو رائٹ. اور باقی جو اردو ہے، اسلامیات، ترجمہ ہے، ہمارے پاس اردو ہے، ان کو آپ نے ادھر سے بھی لائن لگانی ہے اور اس سائڈ سے بھی لائن لگانی ہے. سب سے پہلے جو ہم کی ورڈ لکھیں گے وہ ہے سبجیکٹو پارٹ. میری رائٹنگ جوائننگ ہے تو میں جوائننگ میں، آپ جس رائٹنگ میں ہیں اس طرح لکھے گا. سب سے پہلے جو ہم نے سبجیکٹو پارٹ کے لیے ہم نے جی ایس کو آپ کسی طرح کا بھی لکھ سکتے ہیں، یہ والا سبجیکٹ سبجیکٹو ٹائپس. آپ پارٹ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا نیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ٹائپ لکھیں. لیکن یہ کی ورڈ ہے پہلا، لیکن یہ آنا مڈ میں چاہیے. اس کے بعد ہمارا سب سے پہلا سوال جو ہم لکھنے جا رہے ہیں وہ ہمارا ہے جو ہم لکھنے جا رہے ہیں کوشچن نمبر. سب سے پہلا سوال جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے، آپ یہ یہاں پہ ہیش لگا دیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، اور سوال کا نمبر کوئی بھی ہو سکتا ہے بورڈ کے لحاظ سے نا، اس لیے میں نے یہاں پہ آپشن رکھ دیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس آ رہا ہے جی لفظ آ رہا ہے شارٹ آنسر. یہ آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ یہ ہو گیا. یہ دیکھ سکتے ہیں ER اور آپ اس کو اب یہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو یہ بھی. یہ کی ورڈ ہے، آپ نے نمبر یہاں پہ دینا ہے، یہاں پہ آنا ہے. اس کے بعد پین ہے ہمارے پاس. یہ سوال ہم لکھتے ہیں دس رچ اینڈ دی پور لیوز یہ لفظ ہے سوسائٹی. یہ ایک سوال ہمارا ختم ہو گیا. اس کے ہم نے کیا کرنا ہے، دوسرا لے کے آنا ہے. چاہے آپ ایک یہاں پہ لائن چھوڑ دیں، نہ چھوڑیں تو کوئی بات نہیں. اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے
I have not given any article. ये दूसरा सवाल हो गया. उसके बाद ये हमारे पास है तीसरा सवाल. इसी का हम लिखने जा रहे हैं. मार्कर उल्टा करके चलाएं. आप यहाँ पे ना छोड़ें, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, इसलिए आप ये तीसरा सवाल हम करने जा रहे हैं. उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है means that is fact it's reality. अब देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गया, इतनी लाइनें छोड़ दें. नया पेज आपने क्या करना है, नया जो सवाल आएगा आप जाएं नया पेज तक, यूँ इसको मूव करें. उसके बाद ये देख सकते हैं आप, और हम सवाल लिखने जा रहे हैं 4. ये नंबरिंग दें. उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, जवाब हम लिखने जा रहे हैं. वैसे ये अपनी मर्ज़ी के मैं सवाल लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. आप अपनी रेटिंग में लिखें, आपकी जो रेटिंग है. आप सिंपल में लिखना चाहते हैं सिंपल में लिखें, आप ज्वाइनर हैं तो आप ज्वाइनिंग में लिखेंगे. और ये जो एंड पे लाइन मैंने नहीं लगाई, यहाँ बराबर करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक हो गया जी. उसके बाद हमारे पास सवाल है 5वां, ये लास्ट सवाल है, ये हो गया. उसके बाद जी सवाल जवाब हम लिखते हैं ऑन. अच्छा, यहाँ पे आपने ये जो एक्स्ट्रा का लफ्ज़ आ जाता है ना, जैसे मुखफ़फ़ किसी चीज़ का आ जाता है, तो आपने सिंपल राइटिंग में लिखना है. जिस फॉर्म में है उसे आप उसी फॉर्म में लिखें. कैन नॉट आर रिजेक्ट. ECT. ये हमारे 5 सवाल बंद हो गए. इसके बाद जो हमारे पास सवाल आएगा, जैसे ये सवाल तो हो गया ना, पूरा हो गया. अब हम सवाल करने जा रहे हैं चेंज ऑफ नरेशन. चेंज ऑफ नरेशन आप जानते हैं, ये लाइन छोड़ देनी है क्योंकि एंडिंग हो गई है. आपने एंडिंग लाइन तब लगानी है जब आपका ये सवाल नंबर जो हमने लिखा है ना शॉर्ट आंसर, जब इसका एक पोर्शन पूरा हो जाए, 5 सवाल पूरे हो जाए, तब आप लोगों ने एंडिंग लाइन लगानी. उससे पहले एंडिंग लाइन नहीं लगानी. अब मैंने ये एंडिंग लाइन की लाइन छोड़ दी है. अब हम आ रहे हैं जी सवाल नंबर, जवाब कोई भी आ सकता है, ये सवाल कोई भी हो सकता है, इसलिए मैं जहाँ सवाल निशान डाल जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजी समझ आए. जो ओरिजिनल आपके बोर्ड में जो पेपर के ऊपर क्वेश्चन नंबर है आप वहाँ वही लिखें. उसके बाद आपके पास चेंज ऑफ नरेशन. चेंज ऑफ नरेशन का मतलब होता है जो आप लिखते होते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, उसको कहते होते हैं चेंज ऑफ नरेशन. ये इसका कीवर्ड है. ये कीवर्ड आपकी पूरी प्रेजेंटेशन की समझो रौनक है. ये आपको आ गए, समझ लें आपके सारे वर्ड आ गए, आपने इनको बराबर रखना है. उसके बाद जी हम आ रहे हैं जी पेयर ऑफ वर्ड की तरफ. पेयर ऑफ वर्ड है जी हमारे पास, कोई भी हम लिख सकते हैं, कोई भी हम लिख सकते हैं. पहले ये लाइन छोड़ दी यहाँ पे, और यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड आएगा, कोई भी आप लिख सकते हैं. लिखते हैं हम कोई पेयर ऑफ वर्ड. द चिल्ड्रन आर loved by the mother. ये हमारे पास ये पेयर वर्ड. उसके बाद हमारे पास दूसरा आएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाईजान दीवाल
is begun claimed by the y. उसके बाद हमारे पास तीसरा आ जाएगा, यहां पे आते हैं, he said that he was watering the plant. उसके बाद हमारे पास आएगा जी चौथा, my brother told me that I had missed the point. ये हो गया। उसके बाद हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट, ये लास्ट का लिया यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट जो है हम लिखने जा रहे हैं, she said that he was like cloud in the sky. ये हो गया हमारे पास 5 ये। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये लाइन छोड़ देनी है, ये पूरे हो गए। उसके बाद आपने एंडिंग लाइन लगानी है, आपने चले जाना है नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल है जी हमारा लास्ट जो हम करने जा रहे हैं, हैश कोई भी लिख लो। उसके बाद हमारा है जी सवाल, बहुत ज़बरदस्त सवाल, पेन ऑफ द वर्ड, लाइन छोड़ दी भाई जान, नंबरिंग आप यहाँ लगाएं, यहाँ पे। उसके बाद फर्ज करें पहला हमारे पास है इसके आगे ये 2 कोलन लगाने हैं, कोलन लगा के अब आपने करना क्या है कि इसके आगे लिखना आपने, ये जुमले नहीं होते, ये बेसिकली मुवाजना होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, गलत लिख जाते हैं। इसका लिखने का तरीका है ये वाला, उसके बाद क्या करते, क्योंकि हमने इसको अंडरलाइन करना है, तो आपने क्या करना है, दूसरा आपने ये लाइन छोड़ देनी है, यहाँ पे आना है और आपने यहाँ आके लिखना है इसके बराबर ही दे, बल्कि
वारशिप, ये इस तरीके से। उसके बाद जब आप दूसरा लिखेंगे यहाँ पे, फिर ये लाइन छोड़ देनी है, आप यहाँ पे दूसरा नंबर लेके आएंगे इस तरीके से। उसके बाद ही हमारे पास दूसरा जी इट इज फैशन टू। यहां से अब देखिए मैं इसके नीचे नहीं गया, इसके बराबर में लेके आया हूं, शर्ट यहां पे आ गया। उसके बाद ये इसका जो दूसरा है वो है LOSE, ये देखें प्रॉपर तरीके से। अब क्योंकि ये लाइन आ गई तो हमें लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे हम लफ्ज़ लिखेंगे डू नॉट करेज। ये इनके लिखने का तरीका, एक हम और भी लिख लेते हैं, तीसरा भी लिख लेते हैं। हमारे पास है अब टीम our cricket team won the match। यहाँ पे और हमारे पास जो दूसरा है TEE, this well teams with इंसेक्ट्स। ये आज का हमारा इतना काम काफ़ी है। इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट भी मैं आपको पूरा पेपर में खुद करके आपको इंशाल्लाह यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। उसके बाद एंड पे हमने पेपर की लुक देखनी है, जब हमने पूरे पेपर को अंडरलाइन करना है पूरे पेपर को, और आपको तरतीब का। ये जो मैंने पहले सवाल किए ये वो सवाल हैं जो क्वांटिटी के हिसाब से, ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया। हमारे पास ये देखते हैं नरेशन है, ये हो गया, ये हो गया, और ये तीनों जो सवाल मैंने कराए हैं ये सारे वो सवाल जा रहे हैं जो क्वालिटी बेस पे होते हैं। अगर आपके ठीक हुए तो नंबर पूरे आ जाएंगे, गलत हुए तो फिर नंबर कट जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।